تحریک اصلاح معاشرہ اور حسینی تحریک کے زیر اہتمام شان صحابہ اور اہل بیت ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز مرکز اہل سنت جامع مسجد نورانی سے ہوا، جس میں بچوں، بوڑھوں اور جوانوں سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی، جس میں امیر تحریک اصلاح معاشرہ علامہ محمد اکرم الحسینی، مجاہد ختم نبوت قاری محمد خالد چشتی اور علامہ شاکر نقوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کسی صورت بھی قبول نہیں۔ حکومت پاکستان تحفظ ناموس سے صحابہ و اہل بیت بل پاس کرے، جس میں صحابہ و اہل بیت سمیت مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سزائے موت دی جائے۔ فیصل آباد میں اہل بیت کی شان میں گستاخی کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ریلی کے شرکاء نے احتجاجی بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ حسین آئے، میرے آقا فرمایا مبارک کو بھی لے جا حلال دے، مبارک کو بھی حلال دے، سونے دلیل کی ہے۔ وہ فرمایا جب تو تے تیرا منڈا پہ گئے، پھر آیا میرا حسین، وہ انہیں حسین نو ایک کے اٹھ کے استقبال کیتا ہے، وہ حسین دا استقبال حلالی کر دے۔ وہاں پر ثم ماتا، نماز اور روزے کی حالت میں خانہ کعبہ میں موت آ جائے، لیکن جب موت آئے اس حال میں کہ وہ ہوا مبغض لأہل بیتی، کہ ان کے سینے میں بغض اہل بیت ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا حرم کعبہ میں مرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زندگی گزارنا قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا داخل النار، اللہ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ حسین کا استقبال کون کردا؟ حلالی کردا۔ اے یاد رکھنا جڑے بول رہے ہو نا۔ مری سے خبر شامل کرتے ہیں۔ راجہ وقاص نواز کی رپورٹ کے مطابق آج اور کل ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ ملک کے بالائی علاقوں بالخصوص کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں گرج چمک کے طوفان کچھ علاقوں میں بن سکتے ہیں۔ مانسون ہواؤں کی کل سے ملک کے بالائی علاقوں میں آمد ہو سکتی ہے، جس سے ملک کے بالائی علاقوں میں وقفے سے کچھ علاقوں میں محدود گرج چمک کے طوفان بن سکتے ہیں۔ جمعہ اور ہفتے کے روز کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں کہیں کہیں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مانسون بارشوں کا آغاز متوقع ہے۔ 11 جولائی بروز اتوار مانسون بارشوں کی باقاعدہ آمد ملک کے بالائی علاقوں سے ہوگی۔ 12 سے 16 جولائی ملک کے بیشتر بالائی اور وسطی علاقوں میں مانسون کی اچھی بارشوں کی امید ہے۔ کہیں کہیں موسلادھار بارشیں متوقع ہیں۔ 13، 14 سے 18 جولائی کے دوران مانسون بارشوں کی ملک کے جنوبی علاقوں میں بھی آمد متوقع ہے۔ مجموعی طور پر 11 سے 18 جولائی کے درمیان پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ اور مشرقی بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی اچھی بارشیں متوقع ہیں۔ شیخوپورہ صوبائی وزیر قدرتی آفات پنجاب میاں خالد محمود کی خصوصی ہدایات پر انصاف ویلفیئر ونگ شیخوپورہ کے ضلعی صدر ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی کی قیادت میں انصاف ویلفیئر ونگ کے ضلعی انفارمیشن سیکرٹری حماد سعید خان ترین اور ضلعی فائنانس سیکرٹری محمد احسان مرزا نے محلہ اقبال پارک، خاکی جان روڈ پر اسٹریٹ لائٹ لگواتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے الیکشن سے قبل عوام سے جو وعدے کیے تھے آہستہ آہستہ وہ سب پورے ہو رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز محلہ اقبال پارک، خاکی جان روڈ اور اس سے ملحقہ علاقوں کی گلیوں میں اسٹریٹ لائٹ سمیت گلیوں میں پی سی اور سیوریج کے نظام کا کام مکمل کروانے کے بعد میڈیا سے مشترکہ گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقے کے مکینوں نے ہمارے شہر شیخوپورہ سے تعلق رکھنے والے ہر دل عزیز صوبائی وزیر میاں خالد محمود کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے 50 سالوں میں کئی حکومتیں دیکھی ہیں، مگر وعدے پورے کرنے والی یہ پہلی حکومت دیکھی ہے جس نے الیکشن سے قبل جو بھی وعدہ کیا اسے پورا کر کے ہی دم لیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر بھر میں ترقیاتی کام اور صاف پانی کے فلٹریشن پلانٹ لگا کر صوبائی وزیر میاں خالد محمود اور پی ٹی آئی کے سٹی صدر میاں تیمور خالد نے شیخوپورہ کی عوام کے دل جیت لیے ہیں اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کے دور میں ترقی کا یہ سفر اسی طرح جاری اور ساری رہے گا۔
शेख उपरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़िलाई सदर खुर्रम मुनव्वर मंच ने कहा है कि काफ लीग की क़यादत जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ पर यकीन रखती है। आला जमहूरी रवायात का तहफ़्फ़ुज़ क़यादत का तुर्राए इम्तियाज़ रहा है। हम हुकूमती इत्तेहादी हैं और हुकूमती अमूर में हर मरहले पर मुआवनत यकीनी बना रहे हैं। चौधरी बरादरान अवाम की खिदमत के लिए फ़कत दावे नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। खुद नमाई और खुद सताइश उनका वतीरा नहीं, अवामी खिदमत की मिसाल और सियासत पे रवादारी के फ़रोग़ के हामी हैं, जिसकी खातिर उन्होंने हमेशा भरपूर अमली किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि बेलाग एहतसाब पूरी कौम की आवाज़ है जिसे दबाया नहीं जा सकता। हुकूमत करप्शन के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने की खातिर कानून साजी के तहत एहतसाब के अमल को मज़ीद तेज़ तर बनाए ताकि कौम के जज्बात की तर्जुमानी मुमकिन हो और पाकिस्तान का शुमार भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में हो सके। उन्होंने कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की कायदाना सलाहियतों का लोहा पूरी दुनिया मानती है। उन्होंने अपनी वजारत आला के दौरान पंजाब को मिसाली सूबा बनाया और आज बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली और जमहूरी इक़्तिदार और पार्लिमानी रवायात के फ़रोग़ की खातिर भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, जिस पर वो यकीनन खिराज तहसीन के हकदार हैं। शेख उपरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग के सिटी सदर राना जुल्फ़िकार ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क और कौम के हकीकी निजात दहिंदा साबित हुए हैं। अवाम के मियार ज़िंदगी को बुलंद करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। करप्ट अनासिर ने मुल्क और कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। मुल्क को लूटने वाले अंजाम से नहीं बच सकेंगे। तहरीक इंसाफ की करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद नतीजा खेज साबित हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि करप्शन के खिलाफ जंग में सर बुलंद रहने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अवाम करप्शन करने वालों के साथ नहीं, ख़यानतदार क़यादत ही मुल्क को मसाइल से निकालेगी। उन्होंने कहा कि PTI को कौम ने करप्शन के खात्मे और मुल्क की तरक्की और खुशहाली का जो मैंडेट दिया है उससे इनहराफ नहीं किया जा सकता। करप्ट अनासिर का असल ठिकाना जेल है जहां उनका जाना तय है। उन्होंने कहा कि नवाज लीग की करप्शन पर बात हो तो उसकी क़यादत को इंसानी हकूक याद आ जाते हैं और पीपल्स पार्टी की क़यादत की करप्शन पे नकाब हो तो ये 18वीं तरमीम का वावीला शुरू कर देते हैं। हालांकि 18वीं तरमीम के खिलाफ हुकूमत कोई इकदाम उठाने का इरादा नहीं रखती और न ही अपोजिशन जमातों को दीवार से लगाने की कोई कोशिश की गई। शेख उपरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा है कि नवाज लीग की क़यादत ने हमेशा अदलिया के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की। हक में फैसला आने पर मिठाइयाँ तकसीम की और खिलाफ फैसला आने पर उसे अदलिया की मिली भगत कहा। ये सिलसिला अब खत्म हो जाना चाहिए। नवाज शरीफ को हाई कोर्ट इश्तिहारी करार दे चुकी है और अदलिया के इस फैसले पर तनकीद बेजा है। एक मफरूर शख्स इलाज के बहाने बैरून मुल्क गया और अब वापस आने को तैयार नहीं तो उसे इश्तिहारी करार देना कानून की अमलदारी है, जिसे इंतकाम का नाम नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि हुदैबिया पेपर केस ओपन एंड शट केस था, नून लीग क्यों भागती है। मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को PTI ने नहीं लगाया था। अदालतें आज़ाद हैं और नैब भी एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। नून लीग ने माजी में जो कारनामे सरअंजाम दिए उसकी सज़ा काटनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि PTI की अवामी फलाह बहबूद और सूबा की तरक्की और खुशहाली की शबाना रोज़ जिद्दोजहद अवाम के सामने है। हुकूमत अवाम को तमाम तर बुनियादी हकूक़ की फ्राहमी का वादा पूरा कर रही है। हुकूमती अवलीन तरजीह है अवाम को किसी तरह की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। शेख उपरा मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मुदब्बराना क़यादत की वजह से आलमी और इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है। हुकूमत को मजबूरी में कर्ज लेना पड़े, जिनकी अदायगी जल्द यकीनी बनाकर हुकूमत मुल्क पर से बैरूनी कर्जों का बोझ उतार फेंकेगी। साबिक हुक्मरानों के अदवार में लिए गए कर्ज हड़प किए गए, मगर मौजूदा हुकूमत ने तमाम हासिल शुदा कर्ज मुल्की मईशत को मजबूत बनाने और तामीर और तरक्की के अमूर पर शफाफियत के साथ खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क न सिर्फ तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुल्की वक़ार में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, जो यकीनन हौसला अफ़ज़ा अमर है और हक पाकिस्तान को आज बैनुल अक़वामी सतह पर गैर मामूली अहमियत मिल रही है।
وقت نے ثابت کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈر اور مخلص قیادت ہی پاکستان کا خوبصورت چہرہ عالمی سطح پر اجاگر کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت ملک کو عوامی فلاح و بہبود اور ترقی پر مبنی نظام کی راہ پر ڈالنے کے لیے وعدے کو پورا کر رہی ہے۔ ملک میں قانون کی عملداری اور ترقیاتی ایجنڈے کی راہ میں کوئی رکاوٹ قبول نہیں کی جائے گی۔ شیخوپورہ ڈیپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا نے اسسٹنٹ کمشنر شرق پور شریف کے ہمراہ آج مویشی منڈی شرق پور شریف کا دورہ کیا اور مویشی منڈی میں جانوروں کی خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈیپٹی کمشنر نے مویشی منڈی شرق پور شریف میں جانوروں کی خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کے لیے کار پارکنگ اور شہریوں کو شدید گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے کیے گئے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ڈیپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع شیخوپورہ کے تمام تحصیلوں کی طرح مویشی منڈی شرق پور شریف میں بھی شہریوں کی سہولت کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہریوں کی سہولت کے لیے لگائی گئی مویشی منڈیاں وسیع ترین احاطہ پر مشتمل ہیں اور جانوروں کی خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کے لیے پارکنگ کا بھی بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ ڈیپٹی کمشنر نے کہا کہ شیخوپورہ کے تمام مویشی منڈیوں میں شہریوں کو سہولت کے لیے میڈیکل کیمپ، لائف سٹاک کیمپ اور میونسپل کارپوریشن کے ڈیسک بھی قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں شہریوں کی سہولت اور رہنمائی کے لیے عملہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کے تمام تر منڈیوں میں کانگو وائرس اور ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے بھی مؤثر ترین انتظامات کیے گئے ہیں اور عوام الناس اور بیوپاریوں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کو بھی فول پروف بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے پوائنٹس مقرر کیے جا چکے ہیں اور ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ بیوپاری حضرات مقررہ پوائنٹس کے علاوہ قربانی کے جانور فروخت نہیں کر سکتے۔ ڈیپٹی کمشنر نے عملے کو ہدایت کی ہے کہ مویشی منڈیوں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ڈیپٹی کمشنر نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے جاتے ہوئے ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ کوہاٹ سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ عبدالباسط کی رپورٹ کے مطابق عید قربان کے موقع پر سب ڈویژن در آدم خیل کے اسسٹنٹ کمشنر حیدر حسین نے نیٹ اینڈ کلین پاکستان کے نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے علاقے کو صاف ستھرا رکھنے کا عہد کر لیا۔ اس سلسلے میں کل ہماری میٹنگ ہوئی تھی ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب روشان محسود کے ساتھ۔ انہوں نے ہمیں عید کا لائحہ عمل دے دیا ہے، انسٹرکشنز جاری کر دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو منڈیاں لگیں گی، ابھی درے میں صرف ایک منڈی لگتی ہے، اس میں TMO صاحب کو کہہ دیا ہے کہ آپ جانوروں پہ سپرے کریں۔ سوشل ڈسٹینس جو کرونا کا ہے اس کو ہم خود انشور کریں گے، پولیس کو بھی ہدایت دی ہے، وہ انشور ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایک منڈی ہے، اس کو ہم بالکل ہر طرح سے وہ کریں گے کہ وہ جانوروں میں جو بیماری آتی ہے وہ بھی نہ ہو، کسی انسان کو نہ لگ جائے۔ اور یہ کووڈ-19 کا جو SOP ہے یہ اسٹرکٹلی فالو ہوگا۔ کوئی بندہ جو منڈی میں انٹر ہوگا ماسک کے بغیر نہیں انٹر ہوگا، ماسک لگائے گا، اور وہ سوشل ڈسٹینس وہ ہم انشور کریں گے ہر صورت میں۔ عید میں میں خود بھی جاتا ہوں، اب بھی میرا تحصیلدار نکلا ہے فیلڈ میں، اس کو میں نے کہا جا کے منڈیاں چیک کرو، بازار میں پرائس چیکنگ کر لو، تو وہ گیا ہوا ہے۔ اور عید کے بعد، یہ قربانی کے بعد کا یہ ہمارا لائحہ عمل ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ گندگی کوئی بھی کسی جگہ پہ نظر نہ آئے۔ تو اس سلسلے میں میں نے پھر TMO صاحب کو بلا لیا ہے، اس کو کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ علائشیں جو لوگ پھینکتے ہیں سڑک کے کنارے یا گندگی کے ڈیر پہ، یہ اس سے بدبو پھیلتی ہے اور بیماریاں پھیلتی ہیں، تو یہ کسی قسم کی علائشیں گندگی یہ ہم نہیں چھوڑیں گے، اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ میں چونکہ ادھر ہی ہوتا ہوں، میں خود بھی جاؤں گا عید کے تینوں دن، میں خود پھروں گا، TMA کا سٹاف بھی ہوگا، میرے سارے تحصیلدار بھی موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ در آپ کو نیٹ کلین ملے گا، در میں کوئی ایسی وہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ قومی کرکٹ ٹیم ورلڈ سپر لیگ کے پوائنٹس میں ترقی کا عزم لے کر انگلینڈ میں موجود ہے۔ پاکستان انگلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والی اس کرکٹ سیریز میں 3 ون ڈے انٹرنیشنل اور 3 T20 ٹیسٹ کھیلے جائیں گے۔ سیریز کا پہلا ون ڈے لندن کے شہر کارڈف میں کھیلا گیا، یہ میچ انگلینڈ نے 9 وکٹوں سے جیت لیا۔ دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیلنے کے لیے قومی کرکٹ ٹیم آج کارڈف سے لندن روانہ ہوگی۔ قومی اسکواڈ مقامی وقت کے مطابق صبح 11 بجے لندن کے لیے روانہ ہوگا۔ کھلاڑی آج نیٹ سیشن میں حصہ نہیں لیں گے، شام کو جم سیشن میں حصہ لیں گے۔
पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन दूसरा एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैच कल लॉर्ड्स में खेला जाएगा। हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हारिस सोहेल आज कौमी स्क्वाड से अलहदा हो जाएंगे। वो आइंदा 1-2 रोज़ में वतन वापस आ जाएंगे। जबकि दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 10 जुलाई को लंदन के शहर लॉर्ड्स में, तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 13 जुलाई को बर्मिंघम में खेला जाएगा। सीरीज का पहला T20 मैच 16 जुलाई को नोटिंगम, दूसरा T20 मैच 18 जुलाई को लीड्स और सीरीज का आखिरी T20 मैच 20 जुलाई को ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जाएगा। लंदन से कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने अपनी गुफ्तगू के दौरान बताया कि किसी भी सीरीज़ का पहला मैच बहुत अहम होता है। कल एक बुरा दिन था, जो परफॉर्मेंस रही, हम इससे बहुत बेहतर की टीम है। जब भी मैच में बुरा खेलें तो सब इकट्ठे होकर गलतियों का जायज़ा भी लेते हैं। कोचेज़ और एनालिस्ट की मदद से गलतियों की निशानदही करते हैं ताकि आइंदा मैचेस में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। हम लॉर्ड्स में कम बैक करेंगे, अपनी टीम की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। लॉर्ड्स के मैदान में कम बैक करेंगे। लॉर्ड्स में हमारी हालिया परफॉर्मेंस बेहतर रही है। कह सकते हैं कि लॉर्ड्स की कंडीशन हमारे लिए साजगार रहती है। वर्ल्ड कप के दौरान बाबर आजम और इमाम उल हक ने भी लॉर्ड्स में अच्छा स्कोर किया था। मेरी कैरियर टेस्ट बेस्ट बॉलिंग भी लॉर्ड्स में ही रही। हमें बैटिंग और बॉलिंग में पार्टनरशिप लगाने की ज़रूरत है। इंग्लैंड में हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फैंस की सपोर्ट रहती है। देखिए बहुत ज़रूरी होता है पहला मैच, और आई थिंक वही बात के बुरा दिन था और जो गलतियाँ की इंशाल्लाह उससे सीखेंगे। हम इससे अच्छी टीम है और इंशाल्लाह एज अ टीम हम रेडी है अगले 2 मैचों के लिए, और इंशाल्लाह हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप एक मैच हारते हैं तो उस पर एनालिस्ट के साथ और कोच के साथ सारों के साथ बैठ के उसको रिव्यू करते हैं कि क्या हमने कहाँ पे गलती किया और उससे क्या सीख सकते हैं। तो आई थिंक उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं और फिर अगले मैच में उसको अप्लाई करते हैं। जो हमारा लॉर्ड्स में मैच है उधर हमारा रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है और हमारे बैट्समैनों ने भी काफ़ी रन्स किए हैं उधर वर्ल्ड कप में, और जो हमारी उधर मैचेस हुए थे, तो आई थिंक उधर रिकॉर्ड अच्छा है और हम उधर इंशाल्लाह बाउंस बैक करेंगे इंशाल्लाह। कंडीशन भी सूट करती है क्योंकि अगर आप देखें वर्ल्ड कप में बाबर और इमाम ने उधर काफ़ी अच्छे रन्स किए थे। इमाम ने 100 भी किए थे और मेरे उधर बॉलिंग की बेस्ट फिगर है। और आई थिंक एज अ टीम हम यही है कि पार्टनरशिप लगाएंगे बैटिंग में भी, और जैसे बैटिंग में पार्टनरशिप होती है वैसे बॉलिंग में भी होनी चाहिए। और जैसे एक तरफ से मिडन और होते हैं जो दूसरी तरफ से भी, आई थिंक वैसे ही हमने करना पड़ेगा। जब पार्टनरशिप हमने जाना होगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले मैच में बाउंस बैक करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे एज अ टीम। नहीं देखिए इधर की जो विकेटें है वो काफ़ी अच्छी विकेटें है बैटिंग के लिए, और जो भी है पहले जो आपके 6-7 ओवर होते हैं एज अ बॉलिंग यूनिट, वो आपने काफ़ी आई थिंक आपके पास चांस होता है पहले 6-7 ओवर में कि आप बैट्समैनों को मुश्किल में ला सकते हैं। आई थिंक वही चांस होता है कि आप उसके विकेट, उसके बाद काफ़ी विकेटें थ्रू हो जाती है। सो वही पहले 6 ओवर आपने सर्वाइव करना होता है। और एज अ बॉलिंग यूनिट हमारा भी यही प्लान है कि हम अर्ली विकेट दें अपनी टीम को और इंशाल्लाह अगले मैच में अच्छा होगा। तो फुल कैपेसिटी है और इंशाल्लाह जैसे कार्डिफ में लोग आए थे जो शाउट कर रहे थे अफरीदी अफरीदी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि लॉर्ड्स में भी आएंगे और ज़्यादातर पाकिस्तानी होंगे और सपोर्ट करेंगे अपनी टीम को। सो हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम आपको अच्छा खेल के देगी इंशाल्लाह।